қасри вардишҳои обии шаҳри Душанбе, қасри теннис ва вардишҳои обии шаҳри Душанбе манзуратон мегардад ва имрӯз рӯзи охири рақобатҳои интихобии ҷоми Осиё 2024 оид ба футзал аст. Бо иштироки дастаҳои Фаластин, Ҳиндустон ва Тоҷикистон, Мянмар. Албатта ҳамин ҳоло бозии нахуст сурат мегирад миёни дастаҳои мунтахаби Фаластин ва Ҳиндустон ва баъдан соати 19 бо вақти Тоҷикистон бозии охирин, яъне бозии ҳалкунанда барои ишғоли зинаи аввал дар гурӯҳ баргузор хоҳад шуд. Мо ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои ин бозии дӯстони арҷманд ва ин ду дастае ки айни ҳол бо ҳам рӯбарӯ мешаванд шонси баромаданро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё аз даст доданд. Аммо ба ҳар сурат онҳо ҳоло барои ба даст овардани пирӯзӣ талош хоҳанд кард. Фаластин ва Ҳиндустон дар ду бозии аввал аз ҳарифони худ мағлуб шуданд. Вале то як андоза Ҳиндустон ки дастаи нав аст, тиме аст ки аввалин бор дар бозиҳои интихоб иштирок мекунад, бо як бозии хубаш ҳамаро хушҳол ҳам кард. Ҳоло бошад суруди миллии Фаластин ва Ҳиндустон садо медиҳад ва баъдан мо боз дар мавриди рақобати ин дастаҳо гуфта мегузорем. бинандаи азиз, бармегардем ба идомаи гузориши мустақими худ аз ҷараёни бозии дастаҳои мунтахаби футзали Фаластин ва Ҳиндустон ва албатта имрӯз толор холӣ аст, вале андаке онҳое ки дар Душанбе кори зиндагӣ мекунанд аз Ҳиндустон ҳастанд ва дастгирии дастаи мунтахаби хеш омаданд. Хуб, тамошобини азиз, ҳоло шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно мекунем. Аз ҷумла панҷгонаи аввали дастаи Фаластин барои мо шумо пешниҳод мешавад. Рақами 13 дарвозабон
7 Канан, рақами 3 Аҳмад Масрия, рақами 4 Аҳмад Муҳаммад капитани даста, рақами 5 Мусо Ҳарара ва рақами 7 Зоҳир Ал-Самаҳӣ. Сармураббии дастаи мазкур Усома Шибли аст. Хуб, дастаи Ҳиндустон панҷгонаи аввалаш рақами 1 Агустин Савио Дмело, рақами 4 Ҷорҷ Давланглия, рақами 6 Ролуапуа, рақами 8 Лал Сантима, рақами 9 Давид Лангсана капитани даста ва ҳайти дуварон дар бозии имрӯза аз Кореяи Ҷанубӣ аст Ё Ёнгҳа, Ҳусайн Ал-Баҳор аз Баҳрайн, Исо Абдулҳусайн аз Кувайт ба ӯ кӯмак мекунанд ва Соня Санч дар бозии имрӯза дувари Соня Санч Ванҳу Висаксоно аз Индонезия аст. Бинандаи азиз, хуб, дар мавриди панҷгонаи аввали дастаҳо барои шумо гуфтем. Дар мавриди доварон ҳам ва албатта дар бораи бозингарони захиравии дастаи Фаластин ва Ҳиндустон мо баъдан гуфта мегузарем ва ҳоло бошад акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба 20 дақиқаи аввали рақобат ки ин метавонад ҳалкунанда ҳам бошад. Хуб, барор мехоҳем ҳам ба дастаи Фаластин ва ҳам ба дастаи Ҳиндустон ки онҳо мизбони мо ҳастанд ва бошад ки боз чунин мусобиқаҳо дар Тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор шавад ва албатта бо он суханҳое ки дар гузориши қаблӣ дар бозии дастаҳои Фаластину Тоҷикистон ман иброз кардам. Федератсияи футболи мамлакат тасмим дорад ҷоми Осиёро албатта соли 2026 мизбонӣ кунад агар мо дархости моро Конфедератсияи футболи Осиё қабул намояд. Албатта вақт хеле зиёд аст, 3 соли дигар, вале ин кор агар анҷом шавад ва мо мизбони мусобиқаро ба гардан гирем, бисёр кори калон хоҳад буд дар даврон дар таърихи соҳиби истиқлолии кишвар ва ҳамчунин футболи мамлакат ки мо метавонем як мусобиқаи сатҳи баландро мизбонӣ кунем. Албатта шароитҳо ҳаст, аз ҷумла майдон, меҳмонхона, майдонҳои тамринӣ ва дигар чизҳое ки лозим аст ба баргузор кардани чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд. Хуб, ҳоло бозингарони Ҳиндустон бо либосҳои норинҷӣ бозӣ мекунанд ва дастаи Фаластин бо либосҳои сафед аст. Бинандаи азиз, ва мо бошем ҳоло акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба оғози рақобати дастаҳои Фаластин ва Ҳиндустон. Хуб, бо ту бозингарони дастаи Ҳиндустон ҳастанд. Умуман ду бозии қаблие ки онҳо бо тимҳои Тоҷикистон ва Миянмар анҷом доданд, аз лиҳози бозигузорӣ ҳамдигарфаҳмӣ Ҳиндустон камӣ надорад, вале андаке таҷриба намерасад барои ин даста, таҷрибаи бозиҳои сатҳи байналмилалӣ ки мо гуфтем ин аввалин бозиҳои интихобӣ аст барои дастаи футзали Ҳиндустон ва тим ҳам навтаъсис аст. Барои ҳамин ҳам иштироки нахусти онҳо дар бозиҳои интихобӣ пеш аз ҳама метавонад таҷрибаи баландро ба бозингарони ин даста зиёдтар кунад. Хуб, ҳоло аут ба фоидаи бозингарони Ҳиндустон, онҳо аз марказ ҳамлаи худро анҷом медиҳанд ва ҳамлаҳо бошад ҳоло аз канорҳо сурат гирифта истодааст. Бозингари рақами 6 ин даста бисёр фаъол аст. Ҳоло имконияти голзанӣ барои Ҳиндустон буд, аммо тӯб аз рӯи хат берун бароварда шуд. Ролуапуа бисёр паси хуб дод ба капитани даста ва дар ин лаҳза капитан зарба зад. ин ҳам Лалт Лангсанга ва бозингари рақами 3 дастаи Фаластин Аҳмад Масрия ин вазъиятро бартараф кард. Дар ҳайати дастаи Фаластин дар бозии имрӯза Аднан Салом бозингари рақами 9 бинобар сабаби корти сурхи гирифтааш дар бозии муқобили тими Тоҷикистон дар бозии имрӯза қарор надорад ва ӯ аз Толор ин бозиро тамошо дорад. Агар коргардон моро бифаҳмад, ҳамин бозингари Фаластин ки дар Толор нишастааст ва бинобар сабаби корти сурхаш иштирок надорад, ман фикр мекунам барои мо намоиш бидиҳанд. Ва ба ҳар сурат бозингари бисёр хуб буд, бисёр бозингари хуб буд ва агар ӯ дар бозии имрӯза мебуд, фикр мекунам бисёр кӯмак мекард ба дастаи Фаластин. Хуб, ҳоло бо ту бозингарони дастаи Ҳиндустон фурсат
برای بازیگران دسته فلسطین و موقعیت بسیار خوب هم هست برای آنها، اما فشار خیلی و خیلی زیاد گردیده شده است. و اینجا الکی یک حالتی بود که بسیار نقلای برای بازیگری دسته فلسطین، ولی همه چیز خوب انجام یافت. حالا بیاید با توپ کاپیتان دسته فلسطین، فرصت برای اونها و اینجا ضربه انجام داده می شود. انا این بازیگری که حالا برای شما بیننده عزیز بالاتر اشاره کردیم، این عدنان سالوم است، یکی از بازیگران بسیار خوبی دسته فلسطین. تکنیک خیلی زیاد دارد، تکنیک بسیار خوب دارد و در بازی نخستین مقابل میانمار خیلی عالی بازی کرد، ولی بنابر سبب کارت سرخی گرفتهش در بازی مقابل تاجیکستان در بازی امروز اشتراک ندارد و فکر میکنم برای فلسطین این یک تلفات سخت خواهد بود. نو از اون که دسته شانسش رو برای برآمدن با قسمت نهایی چمپیونات آسیا از دست داد و هندوستان هم همچنین. حالا ادامه حمله از سوی بازیگران فلسطین و چگونه ضربه زیبا و واقعا هم ضربه از سوی بازیگر رقم 5 موسی حراره انجام شد. این گل سوم بازیگر دسته فلسطین در این مسابقه است و هم مقابل دسته میانمار هم مقابل دسته تاجیکستان و همین بازیگر گل زد و معلوم شد که تکنیکش بسیار خوب است. دو نفر رو فیره میدهد، ضربه میزند به کنجی دروازه دسته هندوستان و همینطور حساب کشیده می شود. فلسطینی ها موفق شدند در آغاز رقابت. گزارشش واقعا بسیار عالی بود و اینجا بسیار یک وضعیت خوفناک در نزد دروازه فلسطین، ولی اون زود برطرف شد از جانب بازیگران فلسطین. خب حالا من در مورد دسته فلسطین برای شما گفتم بیننده عزیز، واقعا هم همین رو باید اشاره کرد که از لحاظ نداشتن بازیگران خوبی کرسی احتیاطی در دو بازی اخیر فلسطینی‌ها بسیار با مشکلی روبرو شدند، مخصوصا بازی نخست با میانمار که اونها تا لحظه آخرین با حساب 1-1 پیش رفتند ولی یک خطا کردند و همینطور در ثانیه‌های آخر به دروازه خود گل سر دادند. یا مثلا مقابل تاجیکستان البته اونها تجربهشون نرسید، چون که تیم ما بسیار نظر به این تیم هایی که در این بازی ها اشتراک دارند پرقوت‌تر هستند و این رو ما پیش از مسابقه هم قید کرده بودیم که تیم ما حتما فاوریت بوده میتواند. برای همین حالا یک گزارش خوب است کناری میدان، ولی با بازیگر رقم 7 دسته هندوستان نیخیل راجندرا مالی امکانیت داده نمی شود و حالا بازیگر رقم 8 تلاش میکند لال سانکیما و اینجا کاپیتان دسته هندوستان خطا صادر میکند در مرکز میدان و همین طریق دوبار یک قاعده ویرانکنی رو حساب میکند و فایده دسته فلسطین. حالا خطاها 1-1 هستند از جانب هر دو دسته. حالا دروازه‌بان دسته فلسطین به پیش میبرد. دروازه‌بان این تیم تحت رقم 13 است و این بسیار امکانیت خوب خواهد آورد برای آنها و این هم کانون است. اصلا دروازه‌بان اساسی دسته فلسطین این علی الحواجری است که امروز در کرسی احتیاطی قرار داد، ولی با کانون هم فرصت میدهد سرمربی تو تجربه کسب کند و تواند که سطحی چنین بازی‌های بین‌المللی رو خوبتر کسب کند و حساب 2-0 و اینک 2-0 بازیگران فلسطین پیش صف میشوند. بازیگر رقم 7 ظهیر السماحی موفق می شود در دو بازی گذشته او در کرسی احتیاطی قرار داشت و محض عدنان سالوم رو شاید در بازی امروز عوض هم کرد بنابر سبب نبودنش. 2-0 بسیار آغازی باورور داشتند بازیگران دسته فلسطین و ببین ضربه چگونه اجرا شد، ولی در این لحظه دروازه‌بان دسته هندوستان این وضعیت رو برطرف کرده نتوانست. البته در هندوستان هم دروازه‌بان موقعش رو عوض کرده است. امروز آگوستین ساویوتمیلو بازی دارد که او دروازه‌بان اساسی است و حساب 2-1
از اوت توپ را با بازی در آوردند بازیگران هندوستان و همینطور دوید لانساندنا توپ را با دروازه دسته فلسطین میزند و حساسیت را نگاه میداد. 2-1 خیلی زود بازیگران فلسطین با دروازه خود گل سر دادند. بیننده عزیز بردگر میبینیم پس بسیار خوب اجرا شد از اوت از جانب بازیگر رقم 6 این هم رولوا پویا و حالا با تو بازیگران هندوستان اکنون بازیگر رقم 3 به میدان میاد همچون بازیگر 5 در میدان و به صفت دروازه‌بان با لباس‌های دیگر. خب جایش سوتار حالا این نقش را اجرا خواهد کرد و بیشتر بازیگران فلسطین در خط دفاع قرار خواهند گرفت و امکان دارند فلسطینی ها به کدام خاطر زمانی که توپ را دریافت کنند میتوانند به دروازه خالی اون را روان کنند یا دروازه را نشان گیرند. برای همین هم اونها حالا بیشتر در خط دفاع بازی کرده ایستادند. ادامه حمله ولی بسیار امکانیت خوب اما اجازه نمیدهند به احمد محمد کاپیتانی دسته فلسطین. توپ از میدان بیرون می شود همین حالا و بازیگران دسته هندوستان شانس را از دست دادند. کنون با توپ و پرتاب او خطا می رود با خط حمله. اینجا خطا نیست. دوباره اشاره میکند که حمله ادامه میکند و باز یک ضربه سخت دیگر توپ با یک رسش از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. باز هم کاپیتانی دسته هندوستان دوید لانسانگا حمله ادامه میکند از سوی بازیگران دسته هندوستان. جایش سوتار باز هم با صفت بازیگری 5 در میدان هنرنمایی دارد. ادامه حمله از سوی بازیگران دسته هندوستان به نتیجه و همینطور حمله به نتیجه به پایان رسید و زود بازیگر 5 ترک میکنند میدان رو. دروازه‌بان به جای او وارد میدان میشود. بازیگران فلسطین حالا حمله خود را خوب انجام داده نتوانستند. حالا با تو بازیگران دسته هندوستان و ضربه بازیگر رقم 7 حالا زده می شود نیخیل راجندرا مالی و توپ که در اختیار بازیگران هندوستان است. اونها زود برای ادامه دادن رقابت بازیگری رقم 3 را به میدان می آورند. حمله ادامه میکند سوی بازیگران دسته هندوستان و خطای خیلی داخل حالا انجام می شود. خب بالا 7 دقیقه سپری شده است تماشاگران عزیز از آغاز رقابت. اکنون بازیگران دسته فلسطین نفر 5 را با میدان وارد میکنند و این گناهکار را حتی در بازی‌های گذشته مخصوصا بازی نخست بازیگران دسته فلسطین انجام میدادند. دروازه‌بان به صفت بازیگر 5 به اون خاطر به میدان وارد می شود که اندکی فرصت رو به دست گیرند بازیگران دسته فلسطین. حالا گزارش حراره بسیار عالی است. امکانیت برای او و ضربه زده می شود. ضربه بسیار خوب بود
дарвозабони Ҳиндустон Августин Савио Мело ин лаҳзаро бартараф кард. зарбаи кунҷӣ ҳоло барои дастаи Фаластин. биёед мебинем инҷо аут будааст, зарбаи кунҷӣ набудааст. Канан зарбаи ӯ ва бозам дарвозабони дастаи Ҳиндустон зарбаи дарвозабони рақами 13 дастаи Фаластинро бартараф кард. зарба аз канори рости майдон ҳоло иҷро мешавад. мехоҳанд бозингарони дастаи Ҳиндустон зуд тӯбро гиранд ва ниҳояти кор фишори онҳо боис бар он шуд ки тӯбро гирифтан аз бозингарони дастаи Фаластин. пас ба марказ ҷаиш Сутар. ҳамла бенатиҷа ба поён мерасад аз ҷониби бозингарони дастаи Ҳиндустон ва акнун бозингарони Фаластин ҳоло ҳамлаи худро анҷом медиҳанд ва беҳтарин лаҳзаи голзанӣ аз сӯи бозингарони дастаи Фаластин ва махсусан аз ҷониби бозингари рақами 7 Зоҳир Ал-Самоҳӣ бенатиҷа ба анҷом расид ва ӯ метавонист ҳоло дубл кунад, муаллифи як голи дастаи Фаластин. خب لحظه گلزنی خیلی و خیلی زیاد هستند از جانب بازیگران هر دو دسته و هر دو تیم هم تلاش دارند که یک بازی خوب و بازی هجومکار رو بیشتر به نمایش گذارند. حالا با توپ بازیگران دسته هندوستان ادامه حمله بازیگران فلسطین و خطا در انجام دادن پاس و ضربه بازیگری رقمی 12 بیجای گوسای. حالا یکی از بازیگران دسته فلسطین جراحت برداشته است و شاید بازی رو ادامه داده میتواند یا نه، حالا بعد از چند لحظه معلوم می شود. خب در دسته فلسطین بازیگر رقمی دوم سعید دهچی حالا آماده است برای با میدان وارد شدن. احمد محمد خطا کرده است. و این مخلصان دسته هندوستان بیننده عزیز در این تالار برای دستگیری این دسته آمدند. فشار از سوی بازیگران دسته هندوستان بود اما به نتیجه عکس الحمله دسته فلسطین رو میبینیم و امکانیت زدن ضربه از جانب حرره وجود داشت اما او پاس داد و هم دسته خود و عکس الحمله دسته هندوستان آغاز می شود. بازیگر رقم 11 رو در میدان میبینیم، ابهای گورونگ. احمد محمد حرره و ادامه حمله دسته فلسطین. باز یک ضربه او و بهترین شانس برای بازیگران دسته یکچونی فلسطین و یکی از لحظه های خوب را از دست دادند آنها. و اکنون عکس حمله دسته هندوستان رو میبینیم. پرتو به کنار راست اجرا میشد اما خطا رفت.
бозингари ваз шуд дар ҳайати дастаи Фаластин ва ба майдон таҳти рақами 8 Имод Фаҳҷан ки ҳамеша дар ду бозии гузашта дар ҳайати асосӣ баромад мекард. ҳоло дар аз захира ба майдон омад ва акнун фикр мекунам ҳайати дастаи Фаластинро пурқувват хоҳад кард. партоби хеле баланд. фаластиниҳо боз ҳам тӯбро аз даст доданд. идомаи ҳамла аз ҷониби бозингарони дастаи Фаластин. Фаҳҷан имконияти хуби идома додани ҳамла аз сӯи онҳо вуҷуд дорад. ва ҳамла ба поён мерасад. ин ду дастае ки бинандаи азиз ҳамин ҳоло бозӣ карда истоданд. умуман шонси баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё боид ба футзалро аз даст доданд ва агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед аз ин гурӯҳ аллакай тимҳои футзали Тоҷикистону Миянмар бо 6 имтиёзӣ ба даври дигар рафтанд, яъне ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки соли оянда моҳи апрел дар Тайланд баргузор мешавад роҳ ёфтанд. ҳоло як ҳамлаи хуб доштанд бозингарони Фаластин, вале онро бозингарони дастаи Ҳиндустон бартараф карданд ва тӯбро аз майдон зада берун намуданд. имрӯз дар гурӯҳи би ду роҳхат муайян хоҳад шуд. кадом даста ин роҳхатро ба даст меоваранд? онҷо албатта се даста шонс дорад: Индонезия, Афғонистон ва Арабистони Саудӣ. хоб дар гурӯҳи С ҳам ҳамин гуна маълум хоҳад шуд имрӯз ки онҷо Эрон, Лубнон ва Қирғизистон шонс доранд. дар гурӯҳи ду бошад Ветнам, Кореяи Ҷанубӣ. як вазъияти бисёр хавфнок. аллакай Ветнам ва Кореяи Ҷанубӣ роҳ ёфтанд. аз гурӯҳи И бошад Тоҷикистон ва Миянмар ва аз гурӯҳи Ф Кувайт ва Баҳрайн. аз гурӯҳи Ҷ Ироқ ва Узбекистон. ҳоло гурӯҳи Ҳ номаълум аст. ҳоло 8 даста иштирокашро ба марҳилаи ниҳоӣ расман баъд аз ду даври рақобатҳо тасдиқ кард. ва як дастаи мизбон Тайланд аст, 9 тим ва боз исми 7 дастаи дигар имрӯз маълум хоҳад шуд. ва яке аз бозиҳои дигар миёни дастаҳои Непал ва Муғулистон аллакай ба анҷом расидааст. ин ду даста шонсро аз даст доданд дар гурӯҳи Д ва бозӣ 1-1 ба анҷом расидааст дар ин гурӯҳ. идомаи ҳамла аз сӯи бозингарони дастаи Фаластин. фурсати бисёр хуб, мавқеият ҳаст ва имконият барои дастаи Ҳиндустон ва ҳисоб 2-2. бозингари рақами 7 дастаи Ҳиндустон ба задани гол даст меёбад. Нихил Раҷендра Мали. ҳисоб 2-2. бинандаи азиз ва беҳтарин шонси голзанӣ ҳоло аз сӯи бозингарони Ҳиндустон хеле хуб истифода шуд ва ҳамин тавр муваффақ шуданд бозингарони тими Ҳиндустон. акнун дарвозабони дастаи Фаластин ҳоло ба майдон ворид мешавад. дарвоза холӣ аст.
برای ضربه‌زنی اجازه نمیدن بازیگران فلسطین و کاری درست هم میکنند. اجازه نمیدهند. این البته درست است. پیش روی او رو محکم میکنند برای نزدن ضربه به دروازه خالی. ادامه حمله بازیگران دسته فلسطین. و یک حمله بسیار خوب است جانبی بازیگران دسته فلسطین، ولی این حمله رو خوبتر انجام دادن نتوانست موسی حرره. حالا بازیگر رقم هفتم باز با میدان میاد، ظهیر السماحی مؤلفی گل دوم دسته فلسطین. و حالا دروازه‌بان هندوستان به صفت بازیگر میدان وارد می شود. دروازه‌بان رقم دوم سیانتان چوتخوری. ضربه دیگر و خیلی ضربه سخت، خیلی ضربه سخت بود. خب وقت کم باقی مانده است بیننده عزیز تا پایان نیمه اولی رقابت. با تو بازیگران هندوستان شماره زیادتر آنها حمله های خود را انجام میدهند. حالا ضربه بسیار سخت، بسیار وضعیت خطرناک و اینجا گل حسابیده می شود بیننده عزیز. و این هم رقص دویی است از جانب بازیگران این دسته. کاپیتان این تیم داوید لالت لانگسانگ دروازه دسته فلسطین را رخنه میکنه. حساب را 3-2 می نماید. خب توجه میکنیم ضربه بسیار سخت داده شد. ضربه اول هم دروازه در بسیار حالت موفق گردید ولی در لحظه آخر موفق نشد. توپ را داشته گرفته نتوانست. بیاید متوجه میشویم اینجا باید حمله به دروازه‌بان هم باشد. ببینید از این لحظه خوبتر و بهتر دیده می شود ولی داور فکر میکنم خطا کرد. با دستان دروازه‌بان ضربه زد بازیگری دسته هندوستان و داور این لحظه را خوب مشاهده نکرد. بسیار خطاگی جدی است سوی داوران در همین لحظه به نظر می رسد. ضربه کنجولو برای دسته فلسطین. بیاید بار دیگر میبینیم چگونه بازیگری رقم 9 دسته هندوستان ضربه میزنند. دیدید و حتی دستی دروازه‌بان دسته فلسطین رو زیر کرد. این چیز در نوارهای تکراری بر اعلی مشاهده می شود. 4 دقیقه دیگر تا پایان این رقابت باقی مانده است. فرصت برای ادامه دادن حمله وجود دارد. ضربه دروازه‌بان کنن و توپ از میدان بیرون می شود. با حساب 2-0 بازیگران فلسطین پیش صف بودند ولی 3 توپ به دروازه خود سر دادند. امکانیت بسیار خوب بود برای بازیگران دسته فلسطین و اکنون 1-1 میبرد حالا کاپیتان هندوستان داوید لالت لانگسانگ. ولی ضربه او خطا رفت. یک ضربه خیلی هم سخت است. کنار راستی میدان اجرا می شود از جانب راجش سوتار.
идомаи ҳамла аз сӯи бозингарони дастаи Фаластин ва зарбаи бозингари рақами 8 Имод Фаҳҷан бенатиҷа ба поён мерасад. ҳоло бозингари рақами 7 дастаи Ҳиндустон барои гирифтани тӯб хеле хуб талош кард. Нихил Раҷендра Мали ва бубинед чӣ гуна ҳаракат мекунад, чӣ гуна ҳамларо идома медиҳад ин бозингар. имконият идома додани ҳамла буд. як зарбаи дигар зада шуд. ва вазъияти бисёр хафнок ҳисоб 4-2. Нихил Раҷендра Мали муаллифи голи чаҳоруми дастаи Ҳиндустонро мезанад ва дарвозабон ҳам дар ин лаҳза натавонист дарвозаи Фаластинро аз гол эмин нигоҳ дорад. ва тайм-аут мегирад сармураббии дастаи Фаластин. Чӣ гуна онҳо бо ҳисоби 2-0 пешсаф буданд, вале як бора 4 тӯб ба дарвозаи худ сар доданд. Аҷиб. ва албатта бозингарони Ҳиндустон ҳам бисёр бартарӣ хуб нишон доданд. Онҳо хеле имкониятҳои хуби голзанӣ ба миён оварданд. ва ҳамин тавр пешсаф шуданд. мураббиёни ҳар даста ҳоло дастур дода истоданд ки бояд бозингарон чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд то поёни нимаи аввал. вақти кам боқӣ мондааст, 3 дақиқаи дигар ва дар ин 3 дақиқа ҳоло мебинем ки бозингарони Фаластин чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунанд муқобили тими Ҳиндустон. сармураббии дастаи Ҳиндустон мутахассиси хеле ҷавон аст, Ҷошуа Станваз аз худи Ҳиндустон мебошад. ҳоло яке аз бозингарони дастаи Ҳиндустон ҷароҳат бардоштааст, ба кӯмаки табибон ниёз дорад. хуб, ин бозингар аз майдон берун карда мешавад. бозингари осебгирифтаи дастаи Ҳиндустон Ҷаеш Сутар ва зуд ба ҷои бозингари рақами 4 ба майдон меояд ин Ҷорҷ Даунглана. хуб, Аднан Салум ҳамин ҳоло ишора карда ист шояд ҷониби дарвозабон ки дар ҷояд истод ва пеш набарод. ҳоло биёед ба ҳамлаи бозингарони Фаластин таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна онҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. ва бисёр як бозигузори хуб Аҳмад Муҳаммад, на ин бозингари рақами 3 Аҳмад Масрия будааст.
имконият идома додани ҳамла барои бозингарони дастаи Фаластин вуҷуд дорад ва аут. шонси бисёр хуб доранд бозингарони дастаи Фаластин. дарвозабони рақами 1 ҳоло ба майдон меояд Али Ал-Ҳаваҷри. ӯ таҷрибаи баландтар дорад нисбат ба дарвозабони асосии даста. инҷо аз нимаи майдон гузашт дарвозабони дастаи Фаластин. ба ин хотир довар ин лаҳзаро хуб мушоҳида кард. ин ғайри қоида аст ва аз ҳамон мавқеъ ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Ҳиндустон дода мешавад. бозингарони Ҳиндустон ҳоло боз ҳам бештар тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. фурсати хуб аммо бенатиҷа. ҳоло боз ҳам тӯб барои бозингарони Ҳиндустон ва як зарбаи дигар, вале Масрия ин вазъиятро бартараф кард. ва инҷо довар чаро хаторо ҳисоб намекунад. дар муқобили капитани дастаи Фаластин хато сурат гирифт аз ҷониби бозингари тими Ҳиндустон. хатоҳо 3-2 аст. 3 маротиба бозингарони дастаи Фаластин, 2 маротиба бозингари дастаи Ҳиндустон. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Ҳиндустон. هست اما توپ از میدان بیرون شد. خب ثانیه های با شما باقی مونده است بیننده عزیز. فرصتی ادامه دادن حمله برای دسته فلسطین وجود داشت اما به نتیجه. هم سرمربی دسته هندوستان برای ما و شما نشان داده می شود. حمله از جانب بازیگران دسته هندوستان. فرصت هست برای دسته فلسطین و گل. حساب 3-4 و احمد محمد حالا با زدن گل دست می‌یابد. بازیگر رقم 4 کاپیتان دسته فلسطین و بسیار خوب هم توانست توپ رو به درون دروازه هندوستان وارد کند. و اگر توجه کرده باشد 2 گل دسته فلسطین از همین موقع زده شد. 2 گل دسته فلسطین. 2 گل دسته هندوستان. 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 2 گل دس
بسیار ضربه‌های خوب و نشان راست و همین طرز دروازه‌بان نتوانست موفق شود. خب نیمه اول به انجام میرسد دوستان ارجمند. بازی بسیار پرگل این حال برای ما شما منظور شده ایستاده است و با حساب 4-3 هندوستان پیشرفت است و ما هم به تنفس می‌رویم و بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دومی بازی.
تحت رقمی یکم آگوستین سافیو دینلو رو میبینیم. حالا امکانیت برای دسته فلسطین ولی این دروازه‌بان توپ رو داشته میگیرد. خب در میدان باشد جورج دانک لیانا، همچنین بازیگر دیگر رولوپوآ در میدان است. خب مؤلف گل نیخیل راجندرا مالی. خب بازیگر دیگر که حالا در ایتی دسته هندوستان هنرنمایی کرده ایستاده است، این هم دوید لالسانگ در کرسی توتی قرار دارد و بازیگر رقمی سیون جیش سوتار او هم در قسم اول بسیار فعال بود و لالسانگ کیما حالا در میدان می باشد. نه اینجا کپتن دسته در میدان بوده است بیننده عزیز. بازیگر رقمی 9 و حالا ضربه بازیگر رقمی 7 نیخیل راجندرا مالی، اما تو با پهلوی دروازه میرسد و بر میگردد. سرمربی دسته هندوستان جوشوا استانواز است. خب دسته فلسطین حالا در میدان هنرنمایی میکنند. دروازه‌بان رقم 1 علی الحواجری. خب در میدان باشد موسی حراره. لاماس موسی حراره با تو فرصت بود اما نتوانست او را به دروازه روان کند. خب رقم 8 نیمول فهجان، رقم 4 کاپیتان دسته احمد محمد و باز یک نفر دیگر این بازیگر رقم 3 است در میدان، این احمد مصریه با شمار میرود. خب یک خطا صورت میگیرد حالا از جانب بازیگران دسته فلسطین. دوبار ضربه جریمه میدهد به نفع دسته هندوستان. توپ رو میگیرد دروازه‌بان دسته فلسطین و ضربه زد. در اصل اگر ما با قسم اولی رقابت پرتر متوجه شویم بسیار یک بازی خوب هم بود. اگر مثلا از این رقابت بسیار چیز وابستگی می داشت یا برآمدن دسته ها یا امتیاز گرفتن در گروه، شاید ما این گونه بازی کشود را نمیدیدیم، یعنی این گونه بازی جالب را نمیدیدیم با اشتراک فلسطین و هندوستان. ولی هر دو دسته که میدونند از گروه نمیبرند بازی آخر است، همه چیز علاقه حل و فصل شده است. به این خاطر تنها از تحت دل بازی میکنند و ما علاقه 7 گل را در قسم اولی رقابت متوجه شدیم. اینجا خطای دیگر از سوی بازیگران هندوستان صادر می شود بیننده عزیز و ضربه جریمه‌ای از نزدیکی دروازه دسته هندوستان تعیین کرده می شود. خب حالا بیاید توجه میکنیم به ضربه جریمه‌ای بیننده عزیز و میبینیم که چگونه حالا ضربه اجرا کرده می شود. ضربه زده می شود و گل. حساب 4-4 بیننده عزیز، بسیار عالی و این حمله رو مصریه انجام میدهد با گل خود و بازیگر رقم 3 دسته فلسطین در دیدار امروزه توانست یک گل بسیار زیبا رو به هدف رساند. خب حساب 4-4 در آغاز قسم دومی رقابت بازیگران دسته فلسطین مثل قسم اولین شده حساب رو باز کرد. حالا در قسم اول 2 دفعه پیش صف شدن. حالا محض خطا از جانب بازیگر دسته فلسطین احمد محمد سر میزند و دوباره ضربه جریمه‌ای تعیین میکند.
корти зард ва капитани дастаи Фаластин нишон дода мешавад. Бетаваҷҷӯҳ мекунем. خب حالا بیاید توجه میکنیم بیننده عزیز با ضربه جریمه‌ای بازیگران هندوستان. ضربه راست جانب دروازه اجرا شد ولی دروازه‌بان دسته فلسطین این وضعیت رو رفع کرده توانست. چهار دقیقه از آغاز رقابت رو سپری شد با تو بازیگران هندوستان و ضربه کنجی برای اونها تعیین کرده میشود. بلند امکانیت ادامه دادن حمله هست و این وضعیت عین زمان برطرف کرد اومد برطرف شد و بازیگری رقم 9 دسته هندوستان موفق نشد برای ادامه دادن حمله و ضربه کنجی یا نه توپ رو از نزد دروازه باید دروازه‌بان به بازی می‌دارد و همینطور هم شد. فشار می‌آورند بازیگران تیم فلسطین و اونها تا توپ رو هم گرفتن یک دفعه مرتبط هم میگیرند. پس با کنار ظاهر السماحی بود موفق نشد ادامه دادن حمله دسته فلسطین. احمد مصری‌یف ظاهر السماحی امکانیت برای دسته فلسطین اما از خطا داده میشود. خب بازیگر رقم 11 در دسته هندوستان به میدان اومد ابهای گورونگ. باز یک حمله دیگر و اینجا سرمربی دسته فلسطین لحظه به لحظه حالا اشاره کرده است که باید چگونه بازیگران موقع خود را اشغال کنند و تلاش نمایند برای گرفتن توپ. خب در حیط دسته فلسطین حالا بازیگر رقم 2 به میدان آمده است. این سعید دهچی ادامه حمله دسته فلسطین. حراره فرصت بسیار خوب ضربه او اما توپ است پهلوی دروازه هندوستان از میدان بیرون می شود. بسیار حمله خوب انجام داد. خیلی حرکت های خوب کرد. باز یک حمله دیگر از سوی بازیگران فلسطین و بهترین لحظه گلزنی بود. خود را انجام دهند و میخوان که در این لحظه بیشتر با تو باشد مثل که قسم اول بود و آنها بعد از حمله های خود بازار خوبی گلزنی هم فراهم آوردند. حالا ادامه حمله دسته فلسطین. توپ در اختیار بازیگران فلسطین است. ضربه و دروازه‌بان خیلی عالی هنر نمایی میکند برای برگرداندن ضربه بازیگران فلسطین. یک ضربه دیگر از مسافه دور و این کار را ابهای گورونگ انجام داد اما بی نتیجه. خب در این دسته فلسطین بازیگر عوض میشود همین حالا و بازیگر رقم 2 به میدان. باز یک حمله دیگر از سوی بازیگران فلسطین. فرصت خوب است برای اجرا کردن حمله ولی برای اجرا کردن ضربه معذرت به نتیجه.
یک 7 دقیقه می شود که فلسطینی ها خیلی برتری خوب دارند برای انجام دادن حمله های خویش. توپ از میدان بیرون نشده است. پس امکانیت ضربه زنی وجود دارد ولی نه فرصت دیگر و توپ با یک رسش به بازیگری هندوستان از میدان بیرون می شود. این ظهیر السماحی بود که ضربه زد. فلسطین می‌بینیم. احمد محمد در زبان علی الحباجی. احمد محمد پاس به کنار میدان و پاس نگذاشت از بازیگران هندوستان ولی امکانیت ادامه دادن حمله بود. اکنون اکشن حمله بازیگران هندوستان را می‌بینیم. تماشاگران عزیز ضربه می‌شود از راه دور اجرا کرده ولی این کار بازیگر رقمی 11 انجام نداد. ابهای گرونگ و اکنون اکشن حمله دسته فلسطین رو می‌بینیم. اکورتی زد و بازیگر رقمی 3 دسته هندوستان جایش سوتار نشان داده می‌شود. ببینید از پیراهن بازیگر دسته فلسطین داشت و اکنون ضربه جریمه‌ای نوبتی. سعید چی بازیگر رقمی 2 بود حرکت داشت ولی از پایو از پیراهنی داشت بازیگر دسته هندوستان و بیت باز با یک ضربه جریمه‌ای نوبتی باشه که بازیگران دسته فلسطین توجه میکنیم و میبینیم که چگونه اونها حمله خود را انجام میدهند. امکانیت بسیار خوب است برای دسته فلسطین. موقعیت دارند. ضربه اثری اجرا کرده می شود. ضربه اثری اجرا کرده می شود. نخست رو در زمان گرفت. حالا می‌بینید ضربه دیون چی می‌شود؟ ضربه و اینجا بسیار وضعیت خطرناک ولی در زمان دسته هندوستان در زمان رقم 1 اگوستین ساویتومیل این وضعیت رو برطرف کرد. ادامه حمله دسته هندوستان وضعیت بسیار خطرناک و گل 5-4. آنها با یک بازیگزاری خیلی هم عالی موفق شدند و زدن گل و بازیگر رقمی 6 رولو پویا توانست دروازه دسته فلسطین را رخ نکند. 5-4 باز هم بازیگران دسته هندوستان پیشرفت میشد. ببینید چگونه بازیگزاری عالی بود از جانب آنها. یک کامبیناسیون خیلی هم زیبا در چریمگاهی دسته فلسطین و همین حساب 5-4 با فایده دسته هندوستان میشد ولی بازی جریان دارد. توپ را با بازیگران دسته هندوستان ادامه حمله آنها را میبینیم ولی ضربه خطا میرود. اینجا ضربه را بازیگر رقم 10 اجرا کرد ساندیپ اوراو. امکانیت خوب هم هست برای فشار آوردن با بازیگران دسته فلسطین و حالا یک وضعیت خطرناک در نزد دروازه هندوستان. ببینید چگونه امکانیت بود. نتیجه است بازیگران فلسطین و اکنون هندوها حمله خود را انجام میدهند و دروازه‌بان علی الحباجی توانست این وضعیت رو برطرف کند.
али ал-ҳаваҷӣ. ҳоло тайм-аут гирифта мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи аз ҷониби сармураббии дастаи Ҳиндустон, агар хато накунам. ва биёед бибинем ки ҳоло мураббиён чӣ дастур медиҳанд ба бозигарон. мураббиёни дастаи Ҳиндустон хеле зиёд ҳоло дастур дода истоданд ва мухлисони дастам дар майдон шояд хушҳол бошанд аз бозии дастаи хуб. аммо дар асл агар бинем ҳоло ин поёни рақобат нест. бозигарони дастаи Фаластин имконияти идомаи ҳамла ҳаст. бозигарони тими Фаластин буданд, вале онҳо зуд тӯбро аз даст доданд. бинандаи азиз, бозигарони дастаи Ҳиндустон бенатиҷа ба поён расид. бисёр вазъияти хавфнок. аксулҳамлаи дастаи Фаластинро мебинем. аҳмад муҳаммад, гузариши ӯ пас ба канор, ҳарара ва зарбаи ин бозигар, аммо бенатиҷа. ҳамин ҳамла ба поён мерасад. иштироки бозигарони дастаи Фаластин. хуб, 10 дақиқаи дигар, зиёда аз 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, то поёни ин дидор дарвозабони дастаи Фаластин тӯбро дошта гирифт. бозам имконият ҳаст. дастаи Фаластин ва зарбаи хеле ҳам сахт инҷо дарвозабони дастаи Ҳиндустон ин вазъиятро рафт кард. хеле фурсати хуб буд, хеле имконияти олиҷаноб. ҳар сурат мо мунтазир мешавем ки ҳоло ҷарёни бозӣ чӣ гуна сипарӣ мешавад. хуб, бинандаи
азиз, айни ҳол ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳам ворид толор мешавад ва аз минбар ин бозиро тамошо доранд футзалбозони тими миллии кишварамон. ва гуфтем соати 19 бозии онҳо бо Мянмар оғоз мешавад. ҳоло идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Фаластин ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ва ҳамлаи тими Ҳиндустон аммо дар ин лаҳза муваффақ намешаванд онҳо. аксун ҳамлаи дастаи Фаластин мавқеат ҳаст барои онҳо. боз як фурсати дигар доранд тавассути дарвозабони фаластиниҳо мехоҳанд ҳамлаи худро анҷом диҳанд. пас ба канор имконият ва чаро гуна вазъият хуб истифода нашуд. беҳтарин шонс доштанд бозигарони дастаи Фаластин. ҳоло тӯбро бозигари рақами 8 аз пои бозигарони Ҳиндустон мегирад. خب ما گفتیم ҳайати дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳам ворди толор шуданд. аз кӯргардон хоҳиш мекунем ки дар вақти лозима он бозигаронро барои мо ва шумо намоиш диҳанд. имконияти хеле хуб барои бозигарони Ҳиндустон. خب حالا بازی جریان دارد. زیاد از قریب 8 دقیقه دیگر باقی مانده است. خب البته چند لحظه ای که بازیگران فلسطین در قسم اول پیش‌صف بودند و بعداً در آغاز قسم دوم حساب را برابر کردند. آنها بسیار شانس خوب داشتند که نتیجه را نگاه دارند اما موفق نشدند. توپ از میدان بیرون میشد. خب اینجا بازیگران دسته یکچنی تاجیکستان هم در تالار هستند بیننده عزیز و همه اونها در تالار حالا این بازی رو تماشا دارند. تا آغاز رقابت دسته تاجیکستان وقت هست. حالا امکانیت برای دسته فلسطین بیاید توجه میکنیم که چی گونه این حمله اونها انجام میشود. فیصلی سردارов اینجا در این تالار قرار دارد و حالا بازی رو تماشا کرده است با بازیگران دیگری تیم ملی فوتبال کشورمون. خب ادامه حمله از سوی بازیگران دسته فلسطین و بهترین لحظه گلزنی حالا از دست می رود برای آنها. خیلی شانسی زیادتر پیدا کرده است بازیگران فلسطین. شاید آنها راضی هستند به نتیجه مساوی ولی بازیگران هندوستان تلاش دارند که برتری خود را باید نگاه دارند و بهترین حمله بود. همین حالا دروازه‌بان دسته هندوستان این وضعیت رو برطرف کرد. آگوستین ساویو دملو باز هم ضربه دروازه‌بان دسته فلسطین اما این ضربه حالا خطا می‌رود. شانسی به نهایت خوب برای بازیگران دسته فلسطین. ما بیشتر با تو بازی کرده هستند و یک نفر حرکت میکند بازیگر دسته 5 ولی به نتیجه ضربه خطا میرود در همین لحظه ای که بود. در مرکز میدان حالا قاعده بازی وایران شد یا نه؟ نه اینجا داور اشاره میکنند که چیز نیست. از اوت بازیگران تیم هندوستان توپ رو با بازی می‌دارند و می‌بینیم که چگونه حالا فلسطینی ها
بازی میکنن در مقابل تیم هندوستان. خب ما گفتم هندوستان هم اولین بار در بازی انتخابی جام اسیایی اشتراک دارد. اونها تجربه مسابقه سطحی بلند رو نداشتند، برای همین هم اشتراک کردن امسال من فکر میکنم یک کاری کلان است برای دستم و سالهای آینده حتما با کسب کردن تجربه زیاد میتوانند در بازی انتخابی با صفت تیمی که برای راه خط تلاش میکند بازی کنند. احمد محمد حالا با توپ پس به دروازه‌بان علی الحوجی، احمد محمد توسط کاپیتانی دسته بیشتر حمله ها صورت گرفته شده است و اینجا یک حرکت از کناری میدان، ولی بعد توپ احمد مصریه نرسید و توپ از میدان بیرون شد. احمد محمد پاس به کناری راستی میدان، ادامه حمله و بسیار ضربه خوب، واقعا عمالی بود این ضربه بیننده عزیز، خیلی ضربه سخت. این هم احمد مصریه بازیگر رقم سیومی دسته فلسطین موفق به گلزنی شد. خیلی فرصت خوب بود و همینطور موفق گردید. احمد مصریه بردیگر با این ضربه، با ضربه بازیگر رقم چهارم دسته فلسطین دروازه‌بان خیلی زیاد خطا کرد در همین لحظه که حمله انجام شد. خب زیاد از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است، 5 دقیقه بازی البته، و ما میبینیم که چگونه حالا بازی چگونه جریان میگیرد و ما منتظر میشویم. و عدنان سالوم بازیگری که کورتیسول گرفته بود در مقابل تیم ما، حالا در این تالار این بازی را تماشا دارد. حمله بازیگران هندوستان اما به نتیجه. توپ از میدان بیرون نشده است. مرتبه خیلی بلند. حمله دسته فلسطین به نتیجه. حسن سریح به میدان اومد تحت رقم 11 و توپ را به بازیگران فلسطین. احمد محمد امکانیت هست پس به کناری میدان. فرصت خوبی گلزنی هم هست برای بازیگران فلسطین، اونها نزدیک میشوند و اینجا هیچ عملکرد نبود. موقعیت هست و ضربه زده شد اما ضربه بی نتیجه. خب بیننده عزیز، من بالاتر شاید اشتباه کرده باشم در مورد مؤلف گل پنجمی دسته فلسطین که شاید نفر دیگر گفتم، ولی اصلا اونجا کاپیتان دسته مؤلف گل شد، از مسافه دور ضربه رو اجرا کرد احمد محمد. ادامه حمله بازیگران هندوستان، بله کاپیتان دسته فلسطین مؤلف گل است. همین نفر که دستبند کاپیتانی نمیدونم با کی داده شد، در دست او بود و او توانست با ضربه خیلی هم سخت توپ رو با دروازه راوند. خب اینجا دوباره اشاره میکند کجاست دستبند کاپیتانی، اشاره میکند که دستبند کاپیتانی کجاست، اکنون برگردانده میشود و دوباره نمک این چیز رو مشاهده کرد. هم همچنین
برای بازیکنان هندوستان. حالا از کنج میدان اینجا آوت است و نفی اونها پرتاب نادرست از سوی بازیگر رقم دهم سندیپ اوراو انجام می شود. خب حالا تایم اوت گرفته شد از سوی سرمربی دسته منتخب فلسطین و میبینیم که مربیان با اونها چی دستور میدن. شاید برای راست کردن نفس خود رو از میدان بیرون کرده شدن با خاطر اون که چند لحظه هم باشد اونها استراحت کنند. حالت جسمانی اونها چندان خوب نیست. فیروزبک مرودوف حالا دروازه‌بان تیم منتخب کشور در اکران‌های ما و شما هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی رو از این تالار تماشا دارند. اینجا شاید چند چیزی مهمتر انجام داد ولی اینجا نافهمی میان بازیگران دسته فلسطین و میان آماده ایستاده است و شاید نافهمی میان بازیگران ذخیروی و بازیگران اساسی. شارحان هم در کادر هستند. بیننده عزیز اصلا ما در پشت کادر باید باشیم ولی کارگردان همین حالا جریان کاری ما رو هم برای شما پیشکش کرد. پخش مستقیم است بیننده عزیز که حالا توسط شبکه فوتبال جریان دارد. با تو بازیگران دسته فلسطین احمد محمد ولی پسی که از جانب او خیلی خوب اجرا شد از جانب ظهیر السماحی خوب قبول کردن نشد. پرتاب ولی توپ از میدان بیرون می شود. خب زیاد از 3 دقیقه دیگر باقی مونده است. ادامه حمله دسته هندوستان و توپ از میدان بیرون می شود. نمیدونم چگونه برای بازیگران هر دو دسته نتیجه در دیدار امروزه مهم است ولی با هر صورت مطمئنیم که نتیجه مساوی هر دو دسته را قانع کرده میتوانند در رقابت امروزه و کدام خاطر که هر دو دسته یک امتیازی میگیرند. این بازی غیر از فهرست و موقعگیری دسته در میان تیم های منتخب چیز دیگری را نمیدهد. ادامه حمله دسته فلسطینی ها و بهترین فرصت بود برای بازیگر رقم 5 موسی حرارم. حالا ادامه حمله دسته هندوستان ولی باز هم به نتیجه فلسطینی ها میتوانند زود به حمله روند. احمد محمد پرتاب به کنار ولی توپ را خوب قبول کرده نتوانست ظهیر السماحی. در زمین دسته هندوستان هم هنرنمایش بد نبود در حمله جوابی دسته هندوستان. ادامه حمله دسته فلسطین در حمله فلسطین مثلا موسی حرارم در زمین به پیش میبرد. ادامه حمله دسته به نتیجه بود و همینطور توپ از میدان بیرون می شود. خب بازیگر رقم 3 در این دسته آماده است به میدان برآید. موقعیت هست. موقعیت خوب و فکر میکنم اصلا مهم ضربه زدن بود و حالا بسیار یک امکانیت خوب برای بازیگران دسته فلسطین و آنها میتوانستند گل ششم خود را با دروازه دسته هندوستان وارد کنند.
аммо Аҳмад Муҳаммад андаке дар ин лаҳза муваффақ нагардид. Як зарбаи дигар ва дарвозабони дастаи Ҳиндустон ин дафъа ин зарбаро баргардонд. Хеле хаста шуданд бозигарони Фаластин, аз ҷумла капитани даста. имконияти намудани ҳамла барои бозигарони дастаи Фаластин вуҷуд дорад. ман болотар ишора кардам ки зиёда аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. ҳисоб 5-5 ва бозигузори олӣ, зарба ва гол. ҳисоб 6-5. ҳоло бозигарони Фаластин пешсаф мешаванд. муаллифи гол Имод Фаҳҷан гардид, бинандаи азиз. ва дар лаҳзаи охирин ки то анҷоми 1 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст, ҳоло ҳисоби бозӣ ба фоидаи Фаластин мешавад 6-5. бубинед чӣ гуна тӯбрабои онҳо, бозигузорӣ бисёр амолӣ ва ҳамин тавр бозигарони Фаластин муваффақ шуданд ки дарвозаи дастаи Ҳиндустонро рах накунанд. акнун ҳамлаҳои ҷавобии дастаи Ҳиндустонро мебинем. онҳо нафари панҷумро дар майдон ҳоло ба майдон мебароранд ва нафари панҷум дар ҳайати дастаи Ҳиндустон ҳоло дар майдон аст, аммо дарвоза холӣ. аут ба фоидаи дастаи Ҳиндустон будааст. эътироз доранд ҳоло фаластиниҳо ҷониби довар. акнун фишор ҳам аз ҷониби бозигарони Ҳиндустон зиёдтар мешавад. ин чизро бозигарони дастаи Фаластин дарк мекунанд ва ҳамин тавр мавқеи худро дар хати ҳимоя мустаҳкам нигоҳ доштанд. ҳамлаи онҳо аз кардори майдон оғоз мешавад. 15 сонияи дигар боқӣ мондааст. зарба аз масофаи дур. 12 сонияи дигар ва як зарба ҷониби дарвоза, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. 6 сонияи дигар. ман фикр мекунам Фаластин ҳоло ба пирӯзӣ наздик мешавад дар ин рақобат. 4 сония, 3 сония, 2, 1 ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. Фаластин дар бозии охирин муқобили дастаи Ҳиндустон бо ҳисоби 6-5 пирӯзӣ ба даст меоварад ва ҳамин тавр бо 3 имтиёз дар зинаи сеюми гурӯҳ қарор мегирад. шояд аз ин хурсандӣ барои тими мунтахаби Фаластин дар ҳамин рӯзҳо чизи дигар набуд, зеро онҳо шонси баромаданро ба қисмати ниҳоӣ ҷоми Осиё аз даст дода буданд, вале 3 имтиёзе ба даст оварданд ки бисёр муҳим буд барои ин даста ва барои ҳамин ҳам онҳо муваффақ шуданд. хуб, соати 19 бозии тими мунтахаби Тоҷикистон муқобили Мянмар мешавад. дӯстони азиз, онҳое ки ҳоло ба толор наомаданд, аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки ба толор оед ва дастаи мунтахаби моро дастгирӣ кунед дар бозии имрӯза ва албатта ба онҳо мо дар дидори имрӯза қарор мехоҳем. бобо хонмозода будам ки ин бозиро бароятон шаҳр додам. сеҳатманду пирӯз бошед.